5 fingers on a hand got into an argument with one another. The thumb first spoke and said, "I am the greatest." That was the argument. Because when people use me, they always indicate the greatest. You see people saying, "I am the greatest. You are the best." They use me to indicate the greatest. So I must be the greatest. The index finger stands up and says, "No, I am the greatest," because people use me the most. When people give directions, when people make an important point, they always say, "Now listen to me. I must be the greatest." They never say, "Now listen to me. I am the greatest." They use me. I am the greatest. The middle finger, I can't just hold that one up because it looks funny when I do that. The middle finger says, "Just look at me. I am the tallest. I am the best looking. That's why God put me here in the middle. I am the greatest." And then the fourth finger, I can't just hold that one up either because it looks like I'm just holding up the middle finger. So the fourth finger says, "No, I am the greatest because look what is on me. People put their ring on me. I am the most precious. I am the greatest." Now, all along, the pinky is thinking, what am I going to say? They all have something to say about why they are the greatest. I don't have anything to say. But then he got an idea. He said, "No, I am the greatest. Because if I weren't here, you wouldn't be a complete hand. I am the greatest." While they are arguing like that, they hear a voice coming from the palm. The palm says, "You're right. You're all the greatest. But you're all important and you need to regard one another just as important as you are because together you are a hand." Being a finger is great, but being a hand together is even better. Our passage today tells us about how important it is to be assured of God's love in each and every one of our lives as individuals, but also God, from the very beginning of the Bible, tells us that God has chosen to bring people together, to create a family, to create a community. Throughout the Old Testament, God dealt with individuals, but also God dealt with and blessed nations. So it is in God's will that we have faith, and our faith grows and becomes stronger, and we are assured of God's presence and the gift of life in all of our lives. As individuals, that is possible, but it is even better if we do our best to live by God's design for us to come together and create a family together, create a church together, create an institution together in which we celebrate God's love and His gift of wonderful life. The Ten Commandments teaches us about two things, about our relationship with God, and also the latter half teaches us about our relationship with one another. The reason why God does that in the Ten Commandments throughout whole Bible is because it is important for us to have that Holy Communion with God, but it is made possible, made stronger, more assured as we do our best to come together as family and as church as family, as a family of faith, to celebrate God among us and celebrate the fact that God has created family among us. Today, as we are still in the family month, let us give thanks to God for the gift of church. Let us give thanks to God for the gift of family. But here, the first few Sundays, we focused on our nuclear families, but this family, we call our God our Father. We call one another our brothers and sisters. Let us really engrave in our hearts this wonderful, precious gift that God has made us together as family. As we celebrate that, and as we do our best to partake
in this wonderful, blessed life in the church and through the church, God will be glorified and God will use us to continue to further His kingdom. 아멘. 오늘은 가정의 달의 마지막 주일입니다. 다음 주일이 물론 성령 강림 주일이 있습니다만은 한 번 더 가정에 대해서 말씀을 나누고 싶었습니다. 그런데 오늘은 교회를 가정으로 정의하면서 여기에 값지게 감사로 살자라고 하는 주제로 말씀을 나누고자 합니다. 하나님은 처음 창세를 하시면서 인간을 지으시면서 동시에 공동체를 지으신 것을 성경은 가르쳐주고 있습니다. 그러면서 그 이유를 대시는데 창세기 2장에 여호와 하나님이 가라사대 사람의 독처하는 것이 좋지 못하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라 라고 그랬습니다. 그래서 우선 하나님의 창조의 원리는 사람이 더욱 meaningful하고 행복하고 승리하는 생애가 되기 위해서는 독처가 아니고 공동체를 이루며 거기서 인생의 보람과 필요한 힘을 얻게 되는 것이라고 하는 말입니다. 그리고 하나님은 공동체를 이루셨으면 무슨 기계적인 파트너십을 말씀하시는 것이 아니라 한 몸과 같이 서로를 내 몸과 같이 사랑하고 보호하고 동거동락 상부상조하면서 이루는 곳이 하나님 뜻대로의 공동체란 말을 이어서 여호와 하나님이 아담에게 취하신 그 갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어 오시니 아담이 가로되 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 라고 그랬습니다. 그래서 다시 하나님의 창조의 원리는 혼자가 아니고 공동체의 존재성, 공동체의 존속성이 참 중요함을 깨달아야 한다고 하는 거죠. 그 공동체는 여럿이지만 마치 한 몸인 것처럼 화목과 연결성을 의식하며 존재하는 공동체가 되어야 한다고 하는 하나님의 뜻, 행복의 공동체, 행복한 인생의 원리가 거기 있다는 겁니다. 바로 이 하나님의 창조의 원리를 사도 바울은 인간이 이루고 있는 가정과 사회, 교회와 모든 우리가 이루고 있는 공동체 생활에 적용한 것을 우리는 그의 서신들을 통해서 배웁니다. 가정에 대해서는 부모, 자식 간의 관계가 서로를 돕고 겸손하고 섬기는 자세가 돼야지 어떤 문화적 주장과 같이 나의 가족 관계, 위치로 인해서 서로를 군림한다든지 상하 관계처럼 여겨서는 안 된다는 것이라고 가르쳤습니다. 또 교회 안의 관계도 서로 붙어있는 한 몸의 지체란 유기체적인 이미지를 인용해서 누가 더 높고 낮은 것은 없는 것이고 모든 몸의 부분들이 다 서로 귀중하고 필요하고 도와야 건강한 한 몸이 되는 것과 마찬가지로 교회도 서로의 위치, 은사, 기능, 책임을 서로 존중해주며 기회가 되면 솔선수범해서 서로 돕고 사랑으로 무엇보다 하나로 된 것이 따로따로 튀어나게 뭐가 잘 되는 것보다 훨씬 난 것이다 라고 하는 진리를 가르칩니다. 그래서 나 중심의 의식의 인생관보다는 우리 의식의 인생관을 성경은 가르칩니다. 그래서 진정한 하나님의 형상, 하나님의 기쁨, 하나님 축복하시는 행복의 인생에 꼭 필요한 의식은 바로 하나된 의식. 한 몸에 각각 서로 의식하며 서로 섬기며 서로가 한 몸이란 공동체의 의식이 무엇보다도 중요한 진리인 것이다 라고 가르치는 겁니다. 그리고 물론 같은 서로 화목과 서로 배려와 섬김의 자세의 중요성, 즉 공동체 의식이 모든 직장 관계와 사회인으로서의 관계에도 같이 적용이 된다는 권면도 가르칩니다. 그래서 성경은 아마도 공동체 의식을 어느 가르침보다 더 자주 더 큰 덕으로 여기는 내용을 담고 있습니다. 예수님도 제자들을 데리고 3년을 배워주고 가르치고 본을 보여주시고 하시는 가운데에
가장 중요시 여기셨던 토픽 중에 하나가 공동체 의식이었습니다. 제자들은 종종 누가 더 높으냐, 누가 예수님의 수제자냐, 이런 데에 신경을 쓰고 때로는 서로 말싸움까지 일어나고 그랬는데, 한때는 두 형제 제자의 어머니는 예수님 저 좀 보십시다 하더니 나중에 출세하시면 내 두 아들 좀 잘 부탁합니다, 이런 말까지도 했습니다. 근데 예수님은 예수의 참 제자가 되려면 예수의 마음과 처세를 잘 보고 배우고 닮아야 한다고 하시면서 지상 목회 가장 마지막 부분에 도달해서는 세족식을 성만찬 하시는 가운데 일어서셔서 세족식을 행사하셨습니다. 생명을 살고 진정한 복음을 전하는 삶이 되고자 한다면 서로를 늘 의식하고 나와 한 몸 한 공동체를 이룬 그들을 종이 주인을 발 씻어 섬기듯 더욱이 예수께서 본을 보여주셨으면 너희들도 꼭 그렇게 서로를 먼저 생각하고 서로를 섬김으로 나보다 내가 속한 우리 공동체의 건강을 위해 더 신경 쓰고 희생하는 삶이 되어야 하는 것이다. 내 제자라고 그래야 인정을 받을 수 있는 것이다 라고 가르치신 겁니다. 그리고 예수님은 돌아가시기 전날 밤에 이렇게 기도하셨어요. 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것과 같이 저희도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하옵소서. 이게 무슨 말인가 하면 서로가 하나가 될 때, 공동체 의식이 분명할 때 하나님이 하나님의 사람으로 인정하신다는 말입니다. 또 저희가 다 하나가 돼서 세상으로 세상이 보기에 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 이게 참 기가 막힌 말씀 아닙니까? 이 세상이 교회를 바라보면서 교회를 통하여서 복음을 듣고 믿음을 가지게 하는 것인데, 그거 참 중요한데, 이 세상은 교회가 한 몸을 이루면서 하나님 뜻대로 참 아름다운 예수 그리스도께서 기뻐 머리가 되시는 이 세상에서는 볼 수 없는 한 몸을 이루는 그 모습이 보여지느냐는 말입니다. 그거 보여달라는 겁니다. 그게 보여지면 역시 하나님의 교회라고 하다니 다르구나. 제가 늘 드리는 말씀입니다마는 전도는요, 무슨 좋은 설교를 들어서 되는 게 아닙니다. 그럴 수도 있죠. 그러나 그것보다 성도의 간증, 그리고 또 성도의 사시는 모습, 그 가운데에도 다른 사람들과 가정에서나 어디에서나 특히 교회 안에서 인간 관계를 맺고 있는 가운데에서 그걸 보고 전도가 된다는 거예요. 이 세상에서 가르쳐주는, 세상에서 많이 사람들이 끌려가는 그러한 사상과 많이 다른 성경에서 예수께서 우리에게 보여주신 무언가 다른 것이 이게 보여질 때 그것으로 전도의 열매가 맺혀진다고 하는 겁니다. 하나님의 사람은 하나님께도 하나님 사람으로 인정받아야 하지만 그 삶이, 그 믿음이 세상으로 인정받고 설득력 있으려면 믿음 생활이란 것을 혼자 뭘 많이 알고 잘하는 것이 아닙니다. 그 믿음의 공동체 속에서 사회의 참 모범이 되는 모습을 거기서 교회에서 보여주어야 한다는 말씀을, 기도를 예수님이 하신 겁니다. 그러니 물론 성경이 권면하는 모든 공동체의 삶, 교회는 물론 우리의 믿는 믿음이 복되고 값진 것이고 전도의 공구로까지 쓰여질 공신력을 갖추려면 믿는 사람은 믿는 사람이라고 했으면 가정도 모범이 되어야 하는 것이고 직업 환경 속에서도 뭔가 달라야 되고 사회인으로서도 뭔가 달라야 하고 거기서 참 모범의 삶이 되어야 한다고 하는 말입니다. 솔로몬 왕이 자신의 치세의 말기에 인생을 살아보니 이런 것들이 중요하더라.
이런 것들이 진리이더라라고 여기게 된 인생을 더욱 슬기스럽게 살아야 할 매뉴얼과 같은 교훈을 담은 책이 전도서입니다. 그 가운데 공동체의 삶의 의식과 중요성을 가르치는 부분이 오늘 우리가 함께 읽은 말씀입니다. 우선 그 뒤에 8절의 말씀을 보면 이렇게 어떤 사람은 아들도 없고 형제도 없으니 아무도 없이 홀로 있으나 수고하기를 마지 아니하며 불을 눈에 족하게 여기지 아니하면서도 이르기를 내가 누구를 위하여 수고하고 내 심령으로 낙을 누리지 못하게 하는고 하나니 이것도 헛되어 무익한 노고로다 라고 그랬어요. 이게 무슨 말을 한 건가 하면 산다는 것이 혼자로서는 진정한 행복과 보람을 거기서 누리지 못하는 것이라고 하는 진리를 깨달았다고 하는 말을 하는 겁니다. 그래서 공동체의 삶의 중요성을 몇 가지의 각도로 이어서 설교하는 것을 볼 수가 있는데 세 가지인데 첫째가 9절이에요. 두 사람이 한 사람보다 나음은 저희가 수고함으로 좋은 상을 얻을 것임이라 라고 했습니다. 인생의 수고함에 공동체가 힘이 되는 것을 가르치고 있습니다. 백지장도 맞들면 낫다라고 하는 말과 같이 무슨 무거운 것을 드는 것만 두고 하는 속담이 아니라 어떠한 일이라도 함께 일하면 쉽고 중대한 의논도 함께 하면은 쉽고 이런 보편적으로 공동체가 힘이 되는 것을 말하는 것 아니겠습니까? 둘째는 10절에 있는 말씀. 혹시 저희가 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라 라고 그랬습니다. 인생에 넘어질 일들이 많이 있지 않습니까? 무슨 큰 일을 당할 때 공동체가 힘이 된다라는 이런 말을 하는 거예요. 심리학자들이 내린 이론인데 사람이 자살을 생각하게 되는 것이 본능적으로 모처럼 안 생긴답니다. 낙심도 하고 좌절도 하고 각종 포기도 해보지만 이 자살이라고 하는 생각은 그렇게 쉽게 생기지 않는다는 겁니다. 근데 주로 사람이 어느 때 자살이라고 하는 생각이 스쳐가는가? 나 혼자 됐다고 생각할 때. 나 혼자구나. 암만 어려운 일이 있어도 내가 누구에게 호소할 사람, 위로받을 사람, 단 한 사람이라도 이 세상에 있으면 그가 나를 이해해준다 여겨지면 인생을 다 망칠 수도 있지만 자살은 생각 안 한답니다. 또는 내가 필요로 된 사람이 단 한 사람이라도 있으면 그렇다는 거예요. 이 10절의 후반에 있는 말씀, 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라 라고 하는 말. 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라 말 그대로 아닙니까? 그리고 또 전반에는 혹시 저희가 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 라고 그랬습니다. 그대로 아니겠습니까? 다윗의 친구 요나단이 있었죠. 다윗이 사울을 피해 도망할 때 그의 마음은 참 절망 중에 절망이었습니다. 언제 어떻게 잡혀 죽을지 모르는 심정이었죠. 요나단에게 찾아가서 이 자신의 절망을 다 토해냅니다. 요나단은 당신 절대 안 죽는다. 내가 아는 것과 내가 가진 힘도 인정해 다오라고 합니다. 즉 위로와 내가 이 우정의 충의를 다짐한다라고 하는 말을 합니다. 그러면서 낙심해 주저앉은 다윗의 마음에 일어날 수 있는 소망과 힘을 다시 불어넣어 주지 않았습니까? 그 후에도 연속적으로 사울의 추적과 위협이 있는 가운데에 요나단은 다시 다윗과 재회해서 마지막 만남까지 이 시점에서 이 둘의 친구됨의 관계에서 다윗이 얻은 힘을 기록하고 있습니다. 요나단이 다윗에게 이르러 그로 하나님을 힘있게 의지하게 하였는데
곧 요나단이 그에게 이르기를 두려워 말라. 내 붙인 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요. 너는 이스라엘 왕이 반드시 된다. 그리고 저 내 붙인 사울도 그거 다 알고 있다. 이렇게 위로이자 새 힘을 불어넣어 주었습니다. 제가 종종 하기 좋아하는 말이 샬롬이라고 하는 인사말 있지 않습니까? 그게 히브리 사람들의 안녕하세요, 안녕하시기를 바랍니다 인사인데 그 정도만이 아니라 누구에게 샬롬하고 인사를 하면 그게 무슨 뜻을 내포하고 있는가 하면은 안녕하십시오, 안녕하십니까? 그런데 내가 이 인사를 오늘 당신에게 했으니 그 샬롬의 하루가 되기 위해 내가 책임집니다. 이 뜻을 담고 있대요. 그래서 우리가 샬롬 인사할 때 조심해야 됩니다. 당신의 오늘 안녕의 하루가 되기 위해서 내가 책임집니다. 이런 인사라고 하는 겁니다. 아무튼 그 후로 다윗에게는 위험의 연속이 있었지만 사울을 만날 때마다 지혜로 대할 수 있었고 그 후 모든 행적이 믿음과 진실과 정직과 용기로 모든 문제들과 위협을 이겨냈고 결국은 유다의 왕이 됐습니다. 주위에 정치적인 야욕의 무브멘트도 있었지만 결국은 다윗이 전 이스라엘의 통일 왕국의 왕으로 등극하게 됐습니다. 다시 물론 하나님의 도우심으로 다윗의 믿음으로이지만 그 가운데에 가장 힘들 때 다 포기할 수도 있었던 곧 죽을 것 같았던 때에 가까운 친구가 함께했던 힘이 얼마나 컸던가 성경은 기록하고 있는 겁니다. 요나단이 죽은 다음에도 다윗은 슬픔을 조사하면서 내 형 요나단이여 내가 그대를 애통함은 그대는 내게 심히 아름다움이라 그대가 나를 사랑함이 참 놀라웠다 라면서 나에게 얼마나 큰 힘이 됐었는가 노래하며 기렸습니다. 아무튼 다시 혹시 저희가 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라. 얼마나 안 됐느냐 이런 말을 하고 있는 겁니다. 함께하는 속의 힘과 위로는 하나 더하기 하나가 둘이 되는 원리가 아닙니다. 함께하면 그 함께함 때문에 그것보다 영원히 더 큰 초능력적인 힘이 가능치 않았던 위로가 다 없어진 것 같은 평안이 새로 치솟는 용기가 거기 함께함에 있다고 하는 겁니다. 함께한다고 하는 것이 이만큼 파워풀한 거라고 하는 말이죠. 그리고는 셋째가 12절입니다. 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 능히 당하나니 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라 라고 그랬습니다. 저는 이 12절을 제일 좋아합니다. 여기 놀라운 진리를 담고 있기 때문에 그렇습니다. 첫 부분은 지금까지 한 말의 결론 아니겠습니까? 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 능히 당하나니 함께하는 건 그냥 무조건 좋은 것이다. 근데 한 가지 더 있다는 거예요. 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라 라고 그랬어요. 왜 이 삼겹줄이라고 하는 말을 썼을까? 저는 이 말에 예수님이 하신 말씀이 기억이 났습니다. 마태복음 18장에 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 라고 그랬어요. 즉 이미 말씀을 나눈 대로 혼자보다는 공동체가 중요하고 함께하는 삶은 거기서 얻는 덕과 힘과 용기와 소망과 용기가 대단히 큰 것이고 함께하기 때문에 행복과 보람이 있는 인생이 되는 것이고 또 이것이 하나님이 뜻하신 바를 성경은 창세 원리로 신구약 역사 속에 예수님의 권면으로 서신들 속에 가장 반복적인 주제를 삼으셨다고 하지 않았습니까? 분명한 것은 함께하는 것은 하나님의 뜻인지라 그냥 함께해서도 힘이지만 그 함께하는 가운데에
바로 이 말이에요. 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 그 두세 사람이 하나님의 이름으로, 하나님의 사랑으로, 하나님께서 본을 보여주신 그 배려로 함께하고자 노력할 때 그 자리에, 거기에 하나님이 함께 하신다고 하는 말입니다. 할렐루야. 그래서 저는 이 12절을 그렇게 주석하고 싶습니다. 두세 사람이 내 이름으로 함께하는 곳은, 그곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 성경은 아무리 찾아봐도 두세 사람이 내 이름으로 살기는 하는데 흩어져 혼자 된 곳에 내가 거기 함께 한다, 이런 말은 없어요. 그죠? 하나님은 함께 하는 것을 좋아하십니다. 하나 된 것을 좋아하십니다. 누가 혼자 뭘 잘하는 것 별로 언급 안 하십니다. 뭘 잘못하기 전에 함께 하나를 귀중한 덕으로 하나님은 보신다는 겁니다. 그래서 좋아하십니다. 그래서 함께 하십니다. 그래서 하나님은 함께 하시는 것을 보면 거기에 축복하십니다. 진정한 행복과 형통의 복은 함께 하는 데서 오는 겁니다. 할렐루야. 진정한 승리의, 성공의 인생은 함께 하는 데에서 찾는 겁니다. 지난해도 금년 들어와서도 저는 두 가지로 참 감사한 마음이 있어요. 팬데믹 이후로 교계 전부의 통계보다, 제가 늘 노회 갈 때라든지 지난주에 총회를 다녀왔습니다마는 많은 목사님들의 대화 내용이 그런 것들이었어요. 그 교회는 팬데믹 후로 지금 잘 회복됐습니까? 우리 교회는 한 70%쯤 됐습니다. 우리 교회는 아직 반도 안 돼요. 이렇게 하는 사람들, 말씀하시는 분들이 많아요. 근데 거의 누구와 얘기를 해봐도 이제 거의 다 돌아왔습니다. 저는 그렇게 물어보면은 이사를 자녀들과 이제 같이 살아야 하기 때문에 타주로 이사한 그런 가정들 외에는 거의 다 돌아오시지 않았습니까? 거의 다 돌아왔습니다. 이렇게 말을 할 때에, 그래요? 깜짝 놀랍니다. 아주 드문 얘기라고 하는 거죠. 그래서 이렇게 돌아오실 수 있는 은혜가 있는 것에 대해서 얼마나 하나님께서 부어주신 은혜가 크고 그 믿음이 성숙하신 분들로 하나님께서 한 몸을 이루게 하신 교회인가, 이런 감사한 마음이 항상 있어요. 그리고 이곳에 이사 오셔서 이곳을 내가 함께할 믿음의 공동체, 믿음의 가정으로 정하시고 꽤 여러 가정이 기쁜 마음으로 이렇게 한 몸을 이루셨습니다. 그리고 기존 교우들이 다 훌륭한 헌신된 분들이지만 새 식구분들이 다 뜨거운 열정으로 교회를 섬기셨던 분들이고, 더욱 적극적으로 새벽 예배, 주중 예배, 구역 예배, 봉사에 참여하시는 것을 보면서 저분들 참 잘 오셨다. 교회가 더욱 부흥하겠구나. 정말 감사하다. 저분들 때문에 교회가 더욱더 든든하게 앞으로 세워지겠구나. 이런, 하나님이 보내셨구나. 이런 감사한 기쁜 마음이 있습니다. 여러분, 지금까지 잘해오신 것, 하나님께 향한 아름다운 믿음 잘 지키시고 감사로 가정과 자녀와 하나님께서 이루어주신 교회, 이 믿음의 공동체를 우연으로 생각하지 마시고, 우리가 한 몸을 이루게 된 것은 우연이 아닙니다. 공동체를, 이 믿음의 공동체를 값진 하나님의 선물로 여기시고 서로를 하나님이 모아주신 값진 하나님의 선물로 여기십시오. 지금보다도 더욱 아름다운 교제를 더욱 잘 개발하셔서 하나님께서 모든 것을 넉넉히 이기며 만사가 형통케 은혜 베푸시는 하나님과의 홀리 커뮤니언을, 하나님의 복을 함께 나누시고 누리시는 교회가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 세상에 바랄 것이 많고 기도 제목이 많지만 힘든 인생길을 함께할 사람들이 있는 것을 우리 감사하십시다. 가정의 달이고 교회를 가정과 같이 감사하는 달입니다. 가정이 감사하고 부부가 감사하고 자녀들이 감사하고
자녀를 위해 내가 살 수 있는 것이 감사하고, 오늘은 하나님이 세우시고 우리 모두를 원근각처에서 다양한 인생의 배경을 살아왔지만 지금 한 식구로 이곳에 하나님께서 모으신 것은 하나님이 큰 뜻이 있으시다고 저는 분명히 믿습니다. 우리 교회에 감사합시다. 이 자리에서 함께 예배드리고 친교하고 크고 작은 모임들로 말씀 공부하고 활동하고 선교 구제 사역, 우리 모두의 마음이, 기도가 창의적인 사랑의 손길들과 오가는 섬김을 감사하십시다. 우리는 참으로 하나로 공동체 의식 잘 지키는 천국의 예표적인 교회, 우리 모두가 더욱 사랑하는 교회, 열심으로 전도하는 교회가 되십시다. 다 됐죠? 하나 되면 다 된 겁니다. 그런데 하나 된다고 하는 것이 잘 안 될 때도 있어요. 그래서 하나님께서는 우리에게 참 중요한 말씀을 빌립보서에서 가르쳐 주셨습니다. 우리가 이 말씀을, 이 마음을 지닐 때에 하나님께서는 그만큼 우리의 꿈이 되는 하나가 되고 예수께서 기뻐머리가 되시는 교회로 앞으로 부흥 발전하게 되는 겁니다. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑에 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 긍휼이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 아무 일이라든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 라고 그랬어요. 예수님의 마음을 지닌 성도들이 모인 교회라면 하나됨이 가능합니다. 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 이 복된 교회 감사합시다. 여러분들이 이미 다 잘 하시는 바입니다. 멋진 교회 이미 여러분 다 이루시고 있으십니다. 제가 총회, 노회 갈 때마다 다 저를 부러워합니다. 여러분 더 멋진 교회, 더 아름다운 교회, 좋은 소문이 널리 퍼지며 하나님이 더 기뻐하시는 교회, 하나된 교회, 모이기에 힘쓰는 교회, 성령의 열매가 주렁주렁 맺혀서 전도의 열매가 또 주렁주렁 맺히는 뮤리에타 한인 장로교회가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님의 크신 사랑으로 우리 구세주 예수 안에서 하나님과 하나가 될 수 있도록 하나님이 선택하신 방법, 겸손과 온유, 오래 참음과 사랑, 나를 있는 그대로 용납해 주시니 감사합니다. 그 은혜로 생명과 생명의 삶을 주시니 감사합니다. 우리도 이 귀한 복음의 등대의 삶을 살기를 원하시오니 겸손과 온유와 오래 참음과 사랑, 서로를 있는 그대로 용납하는 하나됨을 무엇보다도 값지게 여기는 나의 마음과 나의 삶, 나의 주변을 천국 만드는 삶이 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.